آقا فرماتے بتاؤ علی میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ اور جب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سوال کا جواب بتانے لگے تو جواب سن کر کے آقا فرماتے ہیں الفاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ علی کا جواب سن کر کے رسول گرامی وقار فاطمہ کی تعریف کر رہے ہیں، فاطمہ کی تعریف کر کے آقا کریم یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں اور اشارتاً مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں اے علی یہ تمہارا جواب نہیں ہے، یہ تو میری بیٹی فاطمہ کا جواب ہے۔ اب یہیں پر مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ حجرے علی ہے، خاتون جنت ہے اور علی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ رسول ہاشمی صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ فگن ہو کر کے حجرے علی میں کیا بات ہو رہی ہے سرکار اسے بتا رہے ہیں۔ یہ نبی کا علم غیب نہیں تو اور کیا ہے، یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم پاک نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بی بی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ چند عورتیں آئی، آنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مردوں کو جنگ میں جانے کی اجازت ہے، مرد میدان جنگ میں جاتا اور جائے گا اور جا کر کے دشمنوں سے لڑ کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرے گا، جہاد کے ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ ہم عورتوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم عورتیں جہاد کے ثواب سے محروم ہو رہی ہے، یا رسول اللہ کوئی عمل بتا دیجئے۔ اے مسلمانوں، قرون اولا کے اسلام کی شہزادیوں کا ذرا عقیدہ دیکھو، ان شہزادیوں کا عقیدہ یہ تھا یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے، یہ مزمل و مدثر کی بارگاہ ہے، یہ طٰہٰ یاسین کی بارگاہ ہے، یہ بشیر و نذیر کی بارگاہ ہے، یہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی بارگاہ ہے اور ایسی بارگاہ ہے چاہے دنیا کا سوال کیا جائے چاہے آخرت کا سوال کیا جائے، رسول ہاشمی کی بارگاہ سے کبھی کسی نے لفظ نہ نہیں سنا ہے۔ اسی کو تو ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بیان فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، والا تیرا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حافظ ملت، نعرہ تکبیر۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب قرون اولا کی اسلام کی شہزادیاں حاضر ہو کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی عمل بتا دیجئے، تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل پہ جو عورت عمل کرے گی اسے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ عورتیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں پردے کی چہار دیواری میں رہ کر اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہ کر اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی رہے گی، اسے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب لفظ امانت میں سننے کے بعد پریشان ہو گیا۔ یہاں امانت سے مراد روپیہ تو نہیں ہے، یہاں امانت سے مراد دنیاوی خزانہ تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی حضور خطیب البراہین، نبی حضور حافظ ملت علی رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اور جب امانت کے تعلق سے پوچھا گیا کہ حضور یہاں امانت سے مراد کیا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت ہے پردے کی چہار دیواری میں رہ کر کے اور اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی رہے، اسے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ یہاں امانت سے مراد کیا ہے؟ اور جب حضور نبی حضور حافظ ملت سے پوچھا جائے گا تو آپ کی بارگاہ سے ہی جواب ملے گا۔ یہاں امانت سے مراد ہے دنیاوی خزانہ نہیں ہے، یہاں امانت سے مراد ہے عورت کی خود عزت ہے، عورت کی خود عصمت ہے، یعنی عورت ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے، اپنے آبرو کی حفاظت کرتی رہے، اپنے عصمت کی پیرہن کو تار تار ہونے سے جو خاتون
की चार दीवारी में रहे, उस औरत को घर बैठे जिहाद का सामान मिल जाएगा। ये रसूल गिरामी फरमा रहे हैं, ये आकाए करीम का फरमान है, और आकाए करीम का फरमान खुदा का फरमान होता है। इसीलिए तो बरेली का ताजदार पुकार उठा कि वो होता है जिसकी हर बात वही खुदा, और चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों साला। पता चला इस्लाम की शहजादियां अगर पर्दे में रह करके अपनी इज्जत की हिफाजत कर रही है तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में उस औरत को घर बैठे जिहाद का सबाब मिल जाएगा। लेकिन आप दुनिया का जायजा लीजिए, आज इस्लाम के कानून पर बहसें की जा रही है, आज इस्लाम के कानून पर मजाक उड़ाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के मानने वालों पर ताना और तशनी की उंगलियां उठा दिया करते हैं और ये कहते हैं कि और मजहब इस्लाम में औरतों कौन सी आजादी है, मजहब इस्लाम में कौन सी आजादी है। मजहब इस्लाम में औरतों को पर्दे की चाहदीवारी में कैद कर दिया गया है, और तलाक का पावर मर्दों को, तलाक का पावर औरतों को नहीं दिया गया बल्कि उसकी गिरह मर्दों को हाथ में दे दी गई है। मजहब इस्लाम के मजहब इस्लाम में कदम कदम पे पाबंदी है, मजहब इस्लाम पे कदम कदम पे पाबंदी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनका यह कहना है कि मजहब इस्लाम में कदम कदम पे पाबंदी है, हाँ तुम्हारा कहना सही है, मजहब इस्लाम में कदम कदम पे पाबंदी है। इसलिए कि मजहब इस्लाम ने एक दस्तूर मुरतब करके और उसके अंदर जिंदगी गुजारने का एक कानून मुरतब कर दिया है। मजहब इस्लाम जरूर पाबंद कर रहा है कि ज़िना के करीब ना जाओ, जरूर मजहब इस्लाम पाबंद कर रहा है कि शराब को हाथ से ना छुओ, मजहब इस्लाम जरूर पाबंद कर रहा है कि झूठ जबान पे ना लाओ, जरूर मजहब इस्लाम पाबंद कर रहा है अय्याशी के माहौल में रह करके अपने तकद्दुस को पाबंद न करो, जरूर मजहब इस्लाम पाबंद कर रहा है कि दूसरों की बहन बेटियों पर गलत निगाह ना डालो, जरूर मजहब इस्लाम पाबंद कर रहा है कि किसी की बहन बेटियों पर गलत निगाह ना डालो, मजहब इस्लाम जरूर पाबंद कर रहा है कि दूसरे का नाहक खून ना बहाओ। ये मजहब इस्लाम की पाबंदी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मजहब इस्लाम पर नुक्ताचीनी करते हैं, तुम अपना कानून क्यों नहीं देखता हो? तुम्हारे यहाँ अय्याशी तुम्हारे यहाँ पाई जा रही है, बेहयाई तुम्हारे यहाँ पाई जा रही है, औरतों से कपड़ा कटवा करके घुमाने का माहौल तुम्हारे यहाँ पाया जा रहा है, औरतों को रात की रानी बना करके अय्याशी का माहौल तुम्हारे यहाँ पाया जा रहा है। ये सारी बुराइयां तुम्हारे यहाँ पाई जा रही है, और चले हम मजहब इस्लाम के कानून पर हमला करने के लिए, चले हम मजहब इस्लाम के कानून पर नुक्ताचीनी करने के लिए। तुमने मजहब इस्लाम को समझा नहीं है, मजहब इस्लाम के तकद्दुस को समझा नहीं, मजहब इस्लाम की तहारत को समझा नहीं, मजहब इस्लाम की पाकीज़ी को समझा नहीं। मैं तुझे बताता हूँ कि मजहब इस्लाम के तकद्दुस का हाल क्या है, मजहब इस्लाम की पाकीज़ी का हाल क्या है। यही शेर मैसूर है, अल्लाह अकबर। टीपू सुल्तान है, जब जंग करते हैं तो टीपू सुल्तान शेर मैसूर के मुजाहिदों ने, और जब मैदान से राजाओं को खदेड़ा था और राजाओं को खदेड़ा था तो राजा लोग तो भाग गए थे, लेकिन रानियां मैदान अपनी प्रिय रानियों को मैदान में छोड़ करके चले गए थे। अल्लाह अकबर। ये टीपू सुल्तान है जिसे दुनिया शेर मैसूर कहती है। जब राजाओं को खदेड़ा गया और रानियां मैदान में पड़ी हुई है तो टीपू सुल्तान की निगाहें झुकी है, मुजाहिदीन की निगाहें झुकी हुई है। टीपू सुल्तान निगाहों को झुका करके और कहा कि रानियां अगर अपने घर जाना चाहती हो तो अपने घर का पता और अपने शोहरों का नाम बता दो, तुम्हें इज्जत के साथ तुम्हारे वतन वापस कर दिया जाएगा। रानियों ने जब राजाओं का नाम बताया और अपना पता बताया तो तारीख बताती है कि टीपू सुल्तान ने इज्जत और आबरू के साथ में उन रानियों को राजाओं के हवाले कर दिया। और रानियां जब राजाओं के पास पहुंची थी तो रानियों से राजाओं ने ही कहा था कि तुम हमारे लायक नहीं रह गई हो, इसलिए कि मुसलमान इस्लाम के मानने वालों के हाथ से होकर आ रही हो। मुसलमानों ने तुम्हारी इज्जत को पामाल कर दिया होगा, तुम्हारी असमन के पैरहन को तार तार कर दिया होगा, तुम हमारे लायक नहीं रह गई हो। तो उस वक्त रानियों ने ललकार के कहा था, अगर तुम्हारी गैरत इतनी जिंदा थी, अगर तुम्हारी हमीयत इस कदर बेदार थी तो अपनी इज्जत को और राम मैदान में छोड़ के भाग क्यों आए थे? अगर हम लोगों को यह कहना जायज होता तो टीपू सुल्तान को भगवान कहती, इसलिए कि उस मर्द हक आगाह ने हम लोगों की जानिब देखा नहीं है, न उसके
मुजाहिदों ने हम लोगों की जानिब देखा नहीं है। यही वजह है कि वो लोग कामयाब हो रहे हैं। मुझे कह लेने दिया जाए, जब मुसलमानों ने अपना तशख़्ख़ुस पेश किया था, जब मुसलमानों ने अपना किरदार पेश किया था, जब मुसलमानों ने अपने बहादुरी का जौहर दिखाया था, तब हर तरफ से आवाज आ रही थी कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ए मुसलमानों, रब ताला कुरान में